ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਡੀਕ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो तुसी वो मझां कित्थे छड्ड गए, वो कित्थे गईयां? जिहड़ा रांझा इतनी वड्डी उम्र दे विच इतना लंबा उसने टाइम पीरियड लाया, वो मझां चरांदा रहा उन्हां दे घर दियां, वो मझां किदाई गईयां, रांझा कित्थे गया? वो तो विच आईयां ही नहीं, असीं तो उडीकदे रह गए। हाँ जी, जिस तरह मैं पहला भी दस्सिया कि मैं अपने किस्से सच बाणी च लिखिया है कि आ किसानां सच्चियां रांझा ना बनिया चाक। ये जिहड़ी चाक बनन वाली सारी मन घड़त गल है, ये बिल्कुल वो एक दिन भी मझां नहीं चारियां उन्हें ना उत्थे गया ही है। वो अगर गया तो सिर्फ इत्थे जांदा हुंदा सी कि जिथे कोटली बाकर शाह विच हीर रहिंदी सी, जिथे जागीर सी मार चूचक दी, उहदे नाल सद्धोपुरी पिंड सी। सद्धोपुरी विच उहदी भैन जिहड़ी है ना सलामत बानो, इहदी मासी रांझे दी निस्बत बानो दी मां दी सक्की भैन सलामत बानो वलीदाद जंजूए वाल वलीदाद जंजूए नाल विआही हुई सी और उन्हां दे घर जांदा हुंदा सी कदी कदी मुराद बलोच दे नाल। और वो जनाब कदी शिकार खेडदियां जिहड़ा ना, क्योंकि उहदियां हद्दां कोटली बाकर शाह नाल लगदियां सन ते उत्थे जंगल दे विच वो भी कदी शिकार खेडण सहती और हीर आउंदियां सन, लेकिन वो परदे च रह के एक दूजे वल कोई सनाह वगैरह या कोई कई बारी ऐसा हुंदा सी कि दोपहर का शिकार किया, खाना भुन भुना के उन्हां घल दिंदियां सन। लेकिन वो बड़े परदेदार लोग सन, इज्जतदार खतून सी हीर भी और इज्जतदार पात्र सी रांझा भी। और उन्हें एक दिन भी मझां नहीं चारियां। वो जिन्ना चिर भी रहा ना जी, वो अपने पिंड रहा या फिर उत्थे अपने मामे दे पुत्र कोल चला गया और या उत्थे जनाब जिहड़ी सी सलामत बानो उन्हां दे कोल जाके रहिंदा रहा। वो एक दिन भी इत्थे नहीं गया। और ये जिहड़ी ये सारी इस तरह मन घड़त गल है कि रांझे मझियां चराइयां डोली लै गए नहीं खेड़े, हाँ जी। तो ये सारा सिलसिला क्योंकि उन्होंने जवाई सी, दूजा वो एडे तगड़े और नवाब लोग सन कि उन्होंने इंसल्ट होंदी सी इस तरह की जाती। और मैनू समझ नहीं आती कि साडे किस्साकार जिहड़े ने उन्होंने पात्रां नूं परत परत के उन्हां दी बेइज्जती करन दा उन्हां दा इंज दे तरीके कीते ने कि मेरी तो समझों बाहर है। रांझा एक वड्डे बंदे दे खानदान दा बंदा सी और वो भी यानी जिहड़ा मौजदार खां दा पुत्तर सी। मौजदार खां जिहड़ा वो बड़ा वड्डा नाम सी और उहदा पुत्तर सी, कोई माहौल सी कि वो जनाब उन्हां दीयां मझां चारन वाली ये सारी मन घड़त गल है और इहदे च कोई हकीकत नहीं। अच्छा, गल्लां ते काफ़ी तुसी खोल के बयान कर रहे हो बाजवा साहब, जिस तरह तुसी हीर दा करैक्टर खोलिया, रांझे दे करैक्टर दे बारे दस्सिया, और इहदे नाल अगला करैक्टर जिहड़ा जुड़ा होया है वो चूचक ते मलकी दा करैक्टर है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਗਵਾ ਦੱਸਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮਾਰ ਚੂਚਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ 67 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਿਆਲ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜ ਸਿਆਲ ਉਹਦੀ ਨਾਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤੋਂ ਮਾਰ ਚੂਚਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 67 ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਮਾਣੀ ਤੇ ਭਰਮੀ ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 67 ਕਬੀਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਲਾਓ ਲੋਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਰਸੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਰਾਇਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ कि वारिस शाह असीं जट हंज़दा खोटे कोई जटका फंद भी ला लईए। ये भी लिखा गया कि जी ये जट धीआं नूं दो दो खसम देंदे ने, वारिस शाह ना मौत बिरजानी है जी, कौल जट्टां सनियार कसाईयां दा, हाँ जी, डोगर जट मान नूं वेच दिंदे। ये गल्लां वेखो जी, ये साडे नाल मैं समझना कि इस धरती दे जिहड़ा जट्टां दा कबीला है वो कोई मन्ने या ना मन्ने, वो 80% लोग ने और वो इत्थों दे ज़मींदार ने, मालक ने। कोई किसी कबीले च कोई बंदा एक बुरा हो सकता है, लेकिन मार चूचक बहुत वड्डा ਨਾਂ निशान वाला बंदा सी, जिहदी कबर अज भी कोटली बाकर शाह दे विच जिहड़ा माछीवाड़ा कब्रस्तान है उत्थे मौजूद है, मैं उत्थे गया। तो गल ये है कि ये ਨਾਂ निशान वाले लोग सन और उन्हां नूं इस तरह दा पेंट करना जी कि वो मतलब ये है कि वो लालच की खातर
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਰ ਚੂਚਕ ਹੈ ਤੇ ਮਲਕੀ ਉਹ ਬੜੇ ਲਾਲਚੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਦਿਨ ਚਰਵਾ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਲਕੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਧੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਧੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੀ ਭਤਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਦਰ ਖਾਂ ਖੇੜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀਰ ਇਹ ਰਾਂਝੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਏ। ਤੋ ਮਲਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਕੇ ਪਾਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਕੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਮਲਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਚੂਚਕ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਚੂਚਕ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਚੂਚਕ ਹੈ ਇੰਤਹਾਈ ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇੰਤਹਾਈ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਦਾਦੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟੱਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਘਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੀ ਡੀਫੇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਸਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਝਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੂਚਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਚਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੀਰ ਦਾ ਬਾਪ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨੌਰੀਨਾ ਔਲਾਦ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਹਯਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਆਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜਦਾਰ ਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਨਵਾਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤਹੀਨ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਚੂਚਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਔਰ ਸਿਆਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਆਦਮੀ ਸੀ।